सादर प्रणाम समस्त श्रोता मानू। आज गोटे सुंदर विषय आमे आलोचना करिबा। विगत दिन में पाला दासकाठिया प्रभृति जिते लोकनृत्य होता से पाला गायक माने साधारण गोटे जिनिष गाँति सही कथा एटी पदे कहबी। कविता बनिता लता विनाश्रय न वर्तिता। अर्थात कविता कहिले कवि द्वारा जहाँ मनरे भाव उद्रेक होता है एवं बनिता कहिले झियो एवं लता कहिले वृक्ष लता बा गुल्म कथा आमे चिंता करिबा। कविता जहाँ कवि द्वारा लेखा हुए एतेबेले कविर मन जेतेबेले स्थिर चित्त थाए बा मन आनंदित थाए सेतेबेले ता मनरे किछि भावना उद्रेक होइथाए। कवि सही समय यदि ताकू न लेखे बा शब्दर रूप न दिए तेबे ताहा परवर्ती समय रे उभे जाए। ठीक सेपरि बनिता समाज रे नर और नारी दुई जन अछंती जहांक पई संसार बंची रही। बनिता अर्थात झियो झियो बा नारी हेले संसार दुर्बल व्यक्ति। नारीटीए बिना सहारा रे बढ़ी पारे नाही। आम पई नारी प्रथमे माता रूपरे परे भगिनी रूपरे एवं ता परवर्ती अवस्था स्त्री रूपरे एवं शेष अवस्था बा चतुर्थ अवस्था कन्या रूपरे आमको प्राप्त हुए। अर्थात चारिटी नारी चारिटी पर्यायर आमको प्राप्त होता है। तो नारी सर्वदा पुरुष मानक तत्वावधान रे रहिबा उचित। जेतेबेले नारी पुरुषर तत्वावधान बाहर परिधि को चली जाए सेतेबेले नारी पई विपर्यस्त आनी थाए। लता जेतेबेले चाषीटीए चाष करे बा दुर्बल जातीय लता गुल्म जेमिति लह आमे कहू से रोपण करे से रोपित होला परे तार दुर्बल कांडरू डंक बाहर बा सी आगक आगक बढ़ी चले। सही समय रे ताकू जदि सहाराटीए न दिया जाए बा ताकू आमे रंजा कहू बा गोटे दुर्बल लता पाखरे गोटे सबल बा काठ जातीय किछि भी सहारा जदि न देबा तेबे परवर्ती अवस्था लताटी तले माड़ी माटी तले माड़ी चले एवं ताहा परवर्ती अवस्था नष्ट हो जाए। एठी कविता आउ लता कथा आमे आलोचना करिबा नाही। प्रसंगटी आमर बनिता बा नारी उपरे आमे आगको बढ़ी चलिबा। कन्याटीए पितृकूल रे जन्म नेला परे से बापा माँ को परिधि मध्यरे रहिबा वांछनीय। भौणीटीए मध्य भाईर तत्वावधान रे रहिबा उचित। आ स्त्री मध्य तार स्वामीर कांथ मध्यरे रहिबा ठीक कथा। एई तीनोटी जेतेबेले परिवार भितर न घटे सेतेबेले नारी दुखर कारण बा कन्या स्त्री सब दुखर कारण होइथाए। आमे टिके आम पूर्व पीढ़ी बा ता पूर्व पीढ़ी को टिके चली जिबा। सही समय कौन होता परिवार गुड़िक रक्षणशील थिले एवं परिवार गुड़िक यौथ परिवार मध्य थिला। यौथ परिवार रे समस्ते बढ़िबा द्वारा कन्या भगिनी स्त्री समस्त द्वारा से दृष्टि रे रहुथिला। विगत दिन में कन्याटीए समस्त बापा माँ परिधि भितर रहिबा द्वारा सी बाहर सर्वसाधारण
ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ବାରଣ ଥିଲା। ଏମିତିକି ଝିଅଟିଏ ଯେତେବେଳେ ନଳକୂଅରୁ ବା କୂଅରୁ ପାଣିଟିଏ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମା ସାଥିରେ ଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ଝିଅ ମାର ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼େ ବା ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲା। ବୋହୂଟିଏ ଶ୍ୱଶୁର, ଶାଶୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ରହିପାରୁଥିଲା। ଫଳରେ ତା'ର ପରିସରଟା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିତି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ହେବାରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଏଇ କେତେଦିନ ତଳେ ବା ଗତକାଲି ମୁଁ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ଯୌଥ ପରିବାରରେ ସେଇ ମା ଜଣକ ବଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କର ନାତୁଣୀ କଲେଜରୁ ଫେରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଝିଅ କେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଉଛି ଏବଂ ଫେରିବା ସମୟ କେତେବେଳେ ରହୁଛି। ଯଦି ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା ତେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜେଜେ କିମ୍ବା ଜେଜେମା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ତାଗିଦ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ତୋର ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଫଳରେ ଝିଅଟିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ବା ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ମଧ୍ୟ ତା'ର ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଯୌଥ ପରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଦୁର୍ଦିନ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ। ଏ ଗଲା ରକ୍ଷଣଶୀଳ କଥା। ଆସିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା କଥା। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ବହିଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରବିହୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ ଏହା ସଂସ୍କାରିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ସଂସ୍କାରିତ ନ ହେବାର କାରଣ ପୂର୍ବକାଳ ନାହିଁ, ଆମେ 80-90 ଦଶକକୁ ଯଦି ଯିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ, ଇଂରାଜୀ, ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବା ମଣିଷକୁ ସଂସ୍କାରିତ କଲା ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ତହିଁର କିଛି ନୀତିବାଣୀ ବା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ତେବେ ଇତିହାସ ହେଉ, ଭୂଗୋଳ ହେଉ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ଇଂରାଜୀ ହେଉ, ବିଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଆମକୁ ଏହି ସାଂସାରିକ ବିଦ୍ୟା ସଂସ୍କାରିତ କରିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସାଂସାରିକ ବିଦ୍ୟାଟା କେବଳ ଆମେ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗକୁ ଯାଉଛୁ ନା ବେକାରୀ ହୋଇ ବୁଲୁଛୁ, ନା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛୁ, ନା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛୁ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରିପାରୁଛୁ, କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। 80-90 ଦଶକର ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ଥିଲା ଆଜି ତାହା ନାହିଁ। ବିଗତ ଦିନରେ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭୟ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଖରାପ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ତାଗିଦ ଥିଲା, ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଦଣ୍ଡବିହୀନ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଗହରା କରିଦେଇଛି। ଏ ଗଲା ଶିକ୍ଷା କଥା। ଆମେ ଆସିବା ବାପା ମାଙ୍କ କଥା। ଆଜି ବାପା ମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମା ଏବଂ ବାପା। ଉଭୟ ବାପା ମା ଆଜି ସଂସ୍କାରିତ ନୁହନ୍ତି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ତେଣୁକରି ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିଥିଲା, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାରିକ
ସଂସ୍କାରିତ ପାଠ ସବୁ ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ନାହିଁ। ବାପା ମା' ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ତା'ର କୁପ୍ରଭାବ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହିଁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ। ସେମାନେ ଯଦି ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ, ତେବେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଗଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଅନେକ ବାଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରିତ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ଆମେ ଶିକ୍ଷିତର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଆମେ ତାହାକୁ ବା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିପାରିବ ତ? କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଏକ ସଂସ୍କାରବିହୀନ ସମାଜ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲା ସମାଜରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି। ସମାଜରେ ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଟିଭିରେ ସିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅଛି? କେବଳ ପ୍ରେମ, ମାନେ ସଂସାରରେ ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ହିଁ ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷ ଜୀବନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ କୁମାର୍ଗକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟାଣି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାରହୀନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ଆଖଡ଼ାଶାଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖୁସି ମନେଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଟା ଆମେ ମନା କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଯେ ବାକି ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ନାଚ ଗୀତକୁ ଯଦି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୁସଂସ୍କାରିତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାପା ମା' ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଥରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି କିଭଳି ଭାବେ, ମାନେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ଦେଖି ଆପଣ ବି ହତବାକ୍ ହେଇଯିବେ। ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ବାସ୍ତବିକ ତଥ୍ୟ। ମୁଁ ଏଇ ବିଗତ ଦିନରେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି, ତାହା ଘଟୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯିବ, ସେତେ ଯଦି ସଂସ୍କାରିତ ନ ହୋଇଥିବ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ଜାଲରେ ସିଏ ବି ଫସିଯିବ। ଫଳରେ କ୍ଷତି କାହାର ହେବ? ସମାଜର ହେବ, ଆମର ହେବ। ତେଣୁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସଂସ୍କାରିତ କରନ୍ତୁ। ସଂସ୍କାରିତ ଯଦି ନ କରିବା, ତେବେ କ୍ଷତି ବା ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ ଆମେ ହିଁ ପାଇବା। ବାହାର ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ କାନ୍ଦିବେ? ଦିନେ କାନ୍ଦିବେ, 2 ଦିନ କାନ୍ଦିବେ, 3 ଦିନ କାନ୍ଦିବେ, ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖ ପାଇବା। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଦିନକୁ ଦିନ ସମାଜ ନିଷ୍ଠୁର ବା କ୍ରୂର ହୋଇ ଚାଲିଛି। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଆମର ସାଧାରଣତଃ କ୍ରୂର ବା ନିଷ୍ଠୁର ହେବାର ପଛରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପେୟର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଆଜିକାଲିକା ଦିନରେ ଆମେ ଆଉ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ, ମଦ୍ୟପାନ, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ଭଳି ମାନେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼କୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନରେ କେବେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ମନୋଭାବ ବା ଉଚିତ ମନ କଥା କେବେ ବି
ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମ ମନଟି କ୍ରୂର ବା ନିଷ୍ଠୁର ଆଡ଼କୁ ବା ପଶୁତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଫଳରେ ଆମେ ବା ମଣିଷମାନେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆଉ କେଉଁଟା ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆମେ ଆମର ମାନସିକତା ହରାଇ ବସିବା। ଦିନ ଥିଲା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ବୋଲି ଥିଲା ଯେ ଏଇଟା କରିବା କିମ୍ବା ସେଇଟା କରିବା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ତ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ସହରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଟିଏ କହିବେ ତ ତାକୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କହିକି ଆମେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗଛ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ଛାଇ ସେତେ ମିଳିବ, ଆମେ ସେ ଦିଗକୁ ଆମେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବା ଆମେମାନେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମାଜର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ପୁଅ ଝିଅ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଲୋଚନା ନ କରିବା ତେବେ ସେମାନେ ବାହାରୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମାଜ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ସଂସ୍କାରିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଅନେକ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତାହାକୁ ସମୟ ବାହାର କରି ପଢ଼ିବା। ଆମ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଛି, ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚାଲିଚଳନର ସାହାରା ହୋଇପାରିବ। ଫଳରେ ମଣିଷ ନିଜେ କ'ଣ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଏସବୁ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ। ଫଳରେ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଏହା ନ କରିବା ତେବେ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ହିଁ ମିଳିବ। କାହିଁ ସମାଜଠୁ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ ବା ସମାଜ ଆମ ପୁଅ ଝିଅକୁ ସଂସ୍କାରିତ କରି ଗଢ଼ିବ, ଏହା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ପତନକାରକ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧାରକ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଗଢ଼ିବା। ଫଳରେ ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସମାଜ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଏକ ଆଲୋଚନା। ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆଜିକା ଦିନରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ପ୍ରେମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରେମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତଉଲେଇ ଦିଆଗଲାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବି ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସମାଜରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ କନ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବା ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ନାରୀଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଫଳରେ ସିଏ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ସକାଳ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିବେ ଝିଅମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାହା ଝିଅ ସିଏ? ମୋ ଝିଅ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅ ହେଇପାରେ। ତ ଏତେ ନାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ପତନର ଗୋଟେ କାରଣ। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ବାପା ମା ଆମେ ହେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ପାଳନ କରିବା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କାମ। ଗୋଟେ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂସାର ବିଦ୍ୟା ବା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏତିକି ଯଦି ନ ହେବ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି
କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।